خواتین و حضرات، روح اور روحانیت سے متعارف کروانے والے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی، ایک دفعہ پڑھ لوں پلیز، کیونکہ سارا انٹرویو ہو گیا. دوبارہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات اور پیارے پیارے ننھے مونٹے بچوں. روح اور روحانیت سے متعارف کروانے والے مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی بہت سی کتابیں بچوں کے حوالے سے بھی منظر عام پر آئی ہیں، جن میں سے پہلی سے 8ویں تک کی اسلامیات کی کتاب 200 سے زائد اسکولوں میں نصاب کا حصہ ہے. آج ہم ان کے پاس ان کی نئی کتاب بچوں کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو آئیے سوالات کا سلسلہ بغیر کسی توقف کے شروع کرتے ہیں. کہ یہ اس کو کٹ کر کے ڈال دیں. تو یہ بچوں کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی کتاب، حصہ دوئم اور حصہ اول، حصہ دوئم اور حصہ سوئم، جو کہ بس اتنا کافی ہے. باقی ایڈیٹنگ بابا جی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کتاب بچوں کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، سب اس بات سے واقف ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی اور جو ابھی زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہوئے وہ بھی، کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ذہنی اعتبار سے بالکل بلینک ہوتے ہیں. اس کی جو بڑی مثال ہے وہ یہ ہے کہ بچے وہی زبان بولتے ہیں جو ان کی مادری زبان ہوتی ہے. بچوں کا بیہیویئر وہی ہو جاتا ہے جو اس کے ماں باپ کا اور گرد و نواح رہنے والے لوگوں کا ہوتا ہے. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، بابرکت شخصیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا، اس کو اس طرح قلم بند کر دیا جائے بچوں کی زبان میں کہ ہمارے بچے شروع سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنی استطاعت کے مطابق واقف ہو جائیں. اور دوسری یہ کہ جب والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کریں گے اور خصوصاً اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے ذہن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عکس نمایاں ہو جائے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، اسوہ حسنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے شفقت فرماتے تھے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا احترام کرتے تھے، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی مخلوق اللہ سے واقف ہو جائے. میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ صورتحال جو اس وقت ہمارے یہاں موجود ہے اگر یہی رہی تو اسلام کی تعلیمات بہت پیچھے چلی جائیں گی اور پردے میں چلی جائیں گی جیسے کہ آج ہے. اب دیکھیں ہمارے یہاں جو تعلیمات ہیں اس وقت وہ ساری اسلامی نہیں ہیں. پہلی جماعت سے کیا بلکہ نرسری کی جماعت سے آپ شروع کریں اور BA MA تک جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو اس میں معمولی سی ایک کوشش تو ہے کہ بھائی قرآن شریف کی کوئی صورت پڑھا دی، لیکن قرآن شریف کی صورت جو پڑھاتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں پڑھاتے. جیسے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کو بڑے صاحب آتے ہیں قرآن پڑھا دیں، وہ پورا قرآن 1 سال میں اس کو پڑھا دیتے ہیں. اور پڑھانے کی صورت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ بھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بچہ بھی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اس طرح وہ پورا قرآن جو ہے ختم کرا دیتے ہیں بچوں. اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ تو ہے کہ بچوں نے قرآن پڑھ لیا
لیکن جب آپ ترجمے سے ہی واقف نہیں ہوئے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انتہائی جو ہمارے جو حافظ قرآن جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، میں بہت لوگوں سے ملا ہوں، وہ حافظ تو ہوتے ہیں اور بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، لیکن انہیں قل ہو اللہ کا بھی ترجمہ یاد نہیں۔ اب کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآن شریف کو بغیر ترجمے کے پڑھیں، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم جو سنتے ہمیں یاد ہیں قل ہو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر اس کے ترجمے سے واقف نہ ہو اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ مثلاً ہم انگریزی پڑھتے ہیں، ہندی پڑھتے ہیں، ہندی بھی چیزیں پڑھتے ہیں، تو اس کے تو قاعدے ہی ایسے ہیں کہ ان کا سی وہاں ایک بلی بنا دیں گے، CAT کیٹ بلی، لیکن جب عربی ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں وہاں پوری ترجمے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو صورتحال ہے یہ پتہ نہیں کب سے رائج ہوئی، اللہ کو پتہ ہے، لیکن جب آپ نے اپنے بچوں کو جو کچھ پڑھایا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اس کا ترجمہ کیا، تو کیا اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو ایسی کتابیں پڑھائی جائیں اور ایسی تعلیمات دی جائیں جن سے وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واقف ہوں، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کا ترجمہ بھی انہیں یاد ہو، اور جس طرح وہ دوسری زبانیں پڑھ کے عالم فاضل ہو جاتے ہیں اور مہارت حاصل کر لیتے ہیں، انگلش میں، ہندی میں، جرمنی میں، اسی صورت سے اگر ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ انہیں نہیں پڑھایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں انہیں نہیں بتایا گیا، تو یہ اسلام میں اتنا بڑا رخنہ در آ جائے گا جیسے موجود ہے کہ پھر یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارے بچے انگریزی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے سندھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پنجابی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے اردو پڑھتے ہیں، جب وہ بچے اسکول میں جائیں تو ایک پیریڈ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی انہیں پتہ ہو، اور سب سے بڑی بات یہ قرآن پاک کی جو صورتیں چھوٹی چھوٹی وہ انہیں یاد ہوتی ہیں، لیکن یاد ہو ترجمے کے ساتھ، تاکہ دیکھیے الف آدمی پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین، مطلب بعض نہیں تو پڑھ لیا اسے ترجمے کا پتہ ہی، تو جب ترجمے کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو ذہن کس طرح ایک سو خیالات نظر آئیں گے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے بچوں کے سلسلے میں کہ ایسی کتابیں لکھی جائے جس سے بچوں کے ذہن کی نشو ہو اور بچے بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے، اور بچے ابتدائی دور سے ہی شریعت کے بارے میں، طریقت کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ اللہ کے بارے میں ایسی معلومات حاصل کر لیں کہ جن معلومات کی بنیاد پر ان کا ذہن بن جائے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی سمجھ کیا ہے۔ اور میں نے کوشش پہلے تو میں کتابیں بڑے بڑے لوگوں کے لیے لکھتا تھا، پتہ نہیں کتنی 42 سے 44 کتابیں میں نے لکھی، الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے سیرت کے اوپر بھی 3 جلدیں لکھی ہیں، اور یونیورسٹی کے لیے بھی میں نے کتابیں لکھی، وہ MA کے حساب میں بھی داخل ہے، لیکن اب میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ بچے سیرت اس وقت پڑھتے ہیں جب ان کے ذہن میں دوسرے علوم کی بہت زیادہ استعمال ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آدمی ہے وہ BA میں پڑھتا ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، لیکن 12 سال تک اور جو بھی کچھ پڑھتا ہے اس کا ترجمے سے واقف نہیں ہوتا۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ایسی باتیں شروع سے ہی بتائی جائیں اور والدین ان کو کتابوں میں پڑھوائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں پیدا کرے، اور ابھی سے بچوں کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہو کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کا اخلاق پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم جو ہمیں بتائے ہیں وہ کیا ہے۔ تو میں نے ایک کوشش کی ہے ان چھوٹی چھوٹی کتابوں میں کہ بچے کے ذہن میں ابتدائی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ذوق اور شوق پیدا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے ہستی بنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں منفرد ہستی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کے بارے میں بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچوں کے ذہن میں ایسا مواد اکٹھا ہوتا ہے، ایسا ذخیرہ اکٹھا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر ان کا ذوق از خود اس طرف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا۔ اسی بنیاد پر میں نے اپنی بچوں کی کتابیں لکھنی شروع کی۔ بابا جی میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بہت وسیع ہے، آپ نے بچوں کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو حالات و واقعات کا انتخاب کیا ہے وہ کس نظریے سے ہے؟ دیکھیے میں ابھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں وہ بالکل بلینک ہوتے ہیں، انہیں آپ جو کچھ پڑھا دیں گے وہ پڑھ لیں گے، انہیں جو کچھ آپ سمجھا دیں گے وہ سمجھ لیں گے۔ مثال کے طور پر یہ کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور ایک کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ بچے کو کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا گیا، تو وہ جو نقوش ہیں اگر ان کے ساتھ ساتھ تکبیر کے ساتھ ساتھ وہ ترجمہ میں پڑھ دیا جائے تو ترجمے کا بھی نہ چھوڑے گا۔ اب وہ لیکن یہ تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ جب بچے اسکول میں جائیں وہ دوسری دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن پاک پڑھایا جائے، اور قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں انہیں ترجمے کے ساتھ انہیں یاد کرایا جائے۔ ٹھیک ہے نا، وہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے نماز میں سوئی نہیں ہوتی، میں تو عشاء کی 70 رکعتیں پڑھتا ہوں اور سلام بھیج دیتا ہوں، میرا تو ذہن یکسوئی نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، کئی دفعہ تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں میں پڑھتا ہوں یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ میں نے کیا پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ اس کا ترجمہ جیسے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، وہ عالمین سے بڑا سیدھی سی بات ہے، ایک عالم نہیں ہے، کروڑوں لاکھوں عالمین ہے۔ اب آدمی کا ذہن یہ آئے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اربوں کروڑوں عالمین بنائے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنائے۔ عالمین سے کیا مراد ہے؟ اس طرح کے لاکھوں کروڑوں عالمین ہیں، لاکھوں سورج ہیں، لاکھوں چاند ہیں، لاکھوں دریائیں ہیں، آسمان کا بھی ہے کہ ہر عالم میں آسمان ہے، ہر عالم میں زمین ہے۔ تو جب ہم عالمین کے اوپر توجہ ہی نہیں کریں گے تو ہم تو یہ سمجھیں گے بس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہی آسمان ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہی چاند ہے جو ہمیں روز نظر آتا ہے، اب اس سے ہوگا ہمارا ذہن کھلے گا۔ اگر ہم بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں اس قسم کی تحریک پیدا کر دیں کہ وہ آہستہ آہستہ پڑھ کے ان کے اندر ایک تلاش، جستجو اور تحقیق کا مادہ پیدا ہو جائے تو وہ بڑے ہو کے لازماً قرآن پاک کے ترجمے بھی پڑھیں، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی تفکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی۔ یہ جبھی ہوگا جب ہم بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بچوں کے ذہن میں منتقل کریں گے، اور بچپن سے ہی انہیں یہ بتائیں گے کہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اتنی بڑی ہستی ہونے
के बावजूद अल्लाह ताला ने अपना ताल्लुक भी कराया है। अल्लाह ताला बच्चों को भी नजर आ सकते हैं, बड़ों को भी नजर आ सकते हैं, बशर्ते के उसकी देखने की और कोशिश करते हैं। अब देखने की कोशिश हम जब करेंगे जब अल्लाह से वाकिफ हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से। अब हमने अरबी पढ़ी ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं हदीस में क्या है, दूसरों ने जो बता दिया मौलवी साहबान ने, बस वो भी ठीक है, इल्म हासिल हुआ, ठीक है। इल्म का मंशा पूरा नहीं होता, इल्म का मंशा ये पूरा होता है कि जब आप कुरान पाक पढ़े उसकी तर्जुमे के साथ पढ़ो, उसकी तफहीम से आप बाखबर हो, और आपको इस बात का इल्म हो कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से क्या फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला अपनी मखलूक से क्या चाहते हैं। और अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर जो भेजे हैं वो इसलिए भेजे हैं ताकि वो अल्लाह और मखलूक के दरमियान तारुफ का सबब बने, वास्ता बने। तो कैसी अजीब बात है, 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे, लेकिन हम अरबी से वाकिफ न होने के बिना, कुरान पाक की तालीमात से बेखबर होने के बिना पर हमें पता ही नहीं कितने पैगंबर आए, उन पैगंबरों की तालीमात क्या है, और पैगंबरों की तालीमात का अगर हमें इल्म ही है तो पैगंबरों की तालीमात पर हमें अमल करना चाहिए। तो मेरी जद्दोजहद और कोशिश यही है कि बच्चों को ऐसा लिटरेचर फराहम कर दिया जाए कि जो लिटरेचर पढ़कर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ताल्लुक़ हासिल करे, उनसे मोहब्बत करे, उनसे इश्क करे और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ हासिल करे। यही मेरा मकसद है छोटी किताबें लिखने। अल्लाह ताला कामयाब करे इंशाअल्लाह। अभी तो ये 3 किताबें आई हैं, मेरी कोशिश तो ये है कि बच्चों की ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक, जैसे बच्चा पहली जमात में, दूसरी जमात में, छठी जमात में, इस्तिताअत के मुताबिक हर क्लास में ऐसी किताबें पढ़ाई जाए कि जिससे बच्चों के ज़हन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का वाज़े और रोशन एक तस्वुर बने। और इंशाअल्लाह ऐसा होगा, इसलिए ये जो रसूलुल्लाह किताब लिखी है इसको पढ़ के बच्चे बहुत कुछ सीख गए हैं और उनसे सवालात करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और अल्लाह के बारे में, और उनके जवाब सुनकर बहुत ही खुशी होती है। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, हमारी ये कोशिशें जारी है, इंशाअल्लाह हम इसको और आगे बढ़ेंगे। बाबू जी, आप हमारे जो तालीमी निज़ाम है इसके बारे में आप क्या समझते हैं, आप इससे मुतमईन हैं? इससे तो कोई भी मुतमईन नहीं है तालीमी निज़ाम, नहीं क्या, इसलिए इस तालीमी निज़ाम में मज़हब तो नहीं है, नहीं हदीयत है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप ये ना पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें चीन में इल्म मिले तो चीन सीख ले जाओ। चीन में हम जो इल्म सीखने जाएंगे वो कोई अरबी तो नहीं होगी ना, इसमें उस ज़माने में चीन में तो मंदिर मूल था, बहुत इजादात हो चुकी थी, तरक्की बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने चीन का नाम दिया। अब ये जो है मेरी कोशिश तो यही है भाई कि जो आदमी मैट्रिक पढ़ के स्कूल से निकले, तमाम स्कूल से, लेकिन हमारे पास दिल्ली पब्लिक स्कूल है, हमारी कोशिश ये है कि बच्चा जो मैट्रिक करे उससे कम अज़ कम नमाज का पूरा तर्जुमा याद होना चाहिए। नमाज में जो स्कूल से पढ़ी जाती है उनका तर्जुमा होना याद होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक वाज़े नक्शा उसके ज़हन में होना चाहिए, ताकि देखिए अब जो हम बच्चों को सिखा देते हैं, अब ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे स्कूलों में बच्चों को डालें जहाँ दुनियावी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम पढ़ाए और सिखाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को मुख्तसरन आप कैसे बयान करेंगे जो नौजवानों के लिए भी मशवरा? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर बड़ी किताबें भी लिखी है, 3 जिल्दें लिखी है, और
इसी तरह कर सकते हैं कि बच्चों को उनको पढ़ाया जाए। वालिदैन बच्चों को, जो अभी छोटे बच्चे हैं, उनको कहानियाँ सुनाई जाए। अभी हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन ऐसी वाक़ बताती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को वो पढ़ाते हैं। तो बड़े छोटे बच्चे हैं, वो बड़े बड़े सवाल करते हैं, कोई खास उनके जहन में तलाश और जस्तजू और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा हुई है। बच्चे यहाँ मुराक़बा हाल में भी हर महीने यहाँ एक मजलिस होती है बच्चों की बड़ों की, उसमें बच्चे ऐसे अच्छे सवाल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब की आवाज़, तो बच्चों को तो आप जो सिखा देंगे वो सीख लेंगे। बाबा जी आपसे एक ज़ाती सवाल, वो ये कि आपकी किताबों में बड़ी अहम और बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो बड़े आसान अल्फाज में बयान हुई हैं। तो अगर कोई इस हुनर को सीखना चाहे तो आप उसके लिए क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए, हुनर को आप कितना पढ़ी हुई है? मैंने मास्टर किया। तो अब मैं आपसे पूछूँ, मैं मास्टर करना चाहता हूँ किसी भी शोबे में, मुझे क्या करना चाहिए? आपको यही जवाब होगा, भाई पहली जमात में दाखिल हो, फिर मैट्रिक करो, फिर BA करो, फिर MA करो, फिर मास्टर करो। ये तो ऐसा सवाल है कि कोई भी इल्म आदमी हासिल करना चाहे उसको पढ़ना पड़ेगा, शागिर्दी वो वर्क करना पड़ेगा। अब जैसे रूहानियत आप सीखना चाहें, अगर आपका सवाल रूहानियत के बारे में, तो रूहानियत में तो ये है भाई, नमाज़ें पढ़ो, नफलें पढ़ो, रोज़े रखो, तहज्जुद पढ़ो और जो मुराक़बेदात हैं वो करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का इतना मुताला करो कि आपकी सारी ज़िंदगी उस सीरत के मुताबिक हो जाए। इससे क्या होगा? उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत होगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत होगी, अल्लाह से कुर्बत हो जाएगी। तो ऐसा सवाल है कि जिस तरह आपने मास्टर किया है, उसी तरह आप वक्त निकालें, आप रूहानियत भी मास्टर। आपकी किताब बच्चों के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन हिस्से जो हैं वो शाया हो चुके हैं। क्या आप इस सिलसिले में मज़ीद काम भी करेंगे? हाँ, इंशाअल्लाह मेरा इरादा है ये बिल्कुल इब्तदाई क्लासों के बच्चों के लिए है। कोशिश है हमारी कि हम इसको मैट्रिक तक ले जाएँ। जैसे बच्चों की होती है ना, पहले ABCD पढ़ाएंगे, फिर उर्दू पढ़ाएंगे, फिर ACAT केयर पढ़ाते हैं, और जिस तरह पढ़ाते मैट्रिक तक ले जाते हैं, मैट्रिक से BA में करा देते हैं। अब मैंने आठ क्लास तक की किताबें तो लिखी हैं, और ये 3 जो किताबें लिखी हैं बिल्कुल छोटे बच्चों की हैं, इतने छोटे बच्चों की कि माँ बाप उन्हें पढ़कर सुनाए। और हम माशाल्लाह बहुत ये मुझे रिपोर्ट मिली है, घर में माएँ अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, कमरान करे, और उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। अपने बच्चे को लेकर बैठ जाती है, बहनें पढ़ी लिखी बच्चों को लेकर बैठ जाती है और इसका एक चैप्टर सुनाती है, फिर बच्चे सवालात करते हैं, उसके बताते हैं। और मज़ीद जैसे बच्चों की नॉलेज के हिसाब से उनके तालीम लिखी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी और लिखेंगे बाबा जी, आपकी किताबें जो हैं वो रूह और रूहानियत से मुताल्लिक़ हैं, तो क्या बच्चों के लिए जो बुक्स आपने लिखी हैं ये इस हवाले से भी उनका जहन तामील करने का? देखिए, रूह असल में ये उलूम अलग अलग है, जैसे फिज़िक्स है, साइकोलॉजी है, पैरासाइकोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, उसके पूरे पूरे उलूम हैं। इसी तरह एक कुरानी इल्म है, हदीस का इल्म है, रूहानी उलूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जैसे यसअलूनका कान रब्बी के लोग आपसे सवाल करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रूह क्या है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए रूह मेरे रब का है। और वो अम्र ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को इसलिए नहीं किया, मैंने लोगों को इल्म उनका सिखाया है, अम्र का इल्म सिखाया है, लेकिन थोड़ा सिखाया है। थोड़े से मुराद ये कि कोई आदमी मुकम्मल नहीं हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगम्बर
ہنسنا ہے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ کوئی آدمی مکمل نہیں ہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کی تکمیل کر دی. جو دینوں کو مانو جو علیک ملمتی ردیت لکم الاسلام دین، خود ہی اللہ تعالیٰ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے جو بھی انسان روحانی علوم سیکھنا چاہے وہ حدیث و قرآن کی روشنی میں اس کی جو ریاستیں ہیں ان کو پورا کر کے روحانی علم سیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے علم دیا ہے لیکن قلیل دیا ہے. اللہ کا قلیل امر سمندر ہے، سمندر کتنا بڑا ہے، اس کا قلیل کیا ہوگا؟ ہم یہ کہیں گے بھائی سمندر کا قلیل دریا ہوگا، اور کہیں گے دریا کا قلیل کیا ہوگا، ہم یہ کہیں گے دریا کا قلیل نہر ہوگی، اور کہیں بھائی نہر کا بھائی کیا قلیل ہوگا، قلیل اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تالاب ہوگا، کنواں ہوگا. جو بندہ یہ علم سیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور استاد بھی فراہم ہو جاتے ہیں. لیکن ایک آدمی سیکھنا ہی نہیں چاہتا، اسکول میں ہی نہیں آتا، استاد اس کے گھر سے جا کے سکھا نہیں سکتا. اس لیے آپ دنیاوی علوم سیکھتے ہیں. اسی طرح اگر مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور شوق پیدا ہو جائے کہ دنیاوی علوم اور شرعی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کے ساتھ ساتھ وہ روحانی علوم بھی سیکھنا چاہیں تو وہ سیکھ لیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام انسانوں اور خاص طور سے مسلمانوں میں ایک ایسا جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روحانی تعلیم حاصل کریں اس طرح جس طرح شریعت علوم ہمیں حاصل ہے. قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھتے. ہم قرآن پاک کا ترجمہ وہی ساتھ ساتھ کریں تو ہمیں دینی علوم آ جائیں گے، اور دینی علوم آ جائیں گے تو اس میں سارے روحانی علوم اس کے اندر موجود ہے. وہ رہنمائی پھر پڑھنا پڑے گا بالکل جیسے نرسری سے لے کے ایم اے تک کوئی پڑھتا ہے. تو اسی طرح یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مراقبہ اور قرآن مجید ان چیزوں کو ساتھ لے کے جب وہ چلے گا تو استاد کی رہنمائی میں تو وہ روحانی علوم سیکھ لے گا. بابا جی یہ جو بچوں کی کتابیں ہیں کہ یہ بھی روحانیت میں بچوں کی بنیاد بنائی ہیں؟ بالکل. میں تو یہ روحانی نقطۂ نظر سے ساری کتابیں جو 8 کلاس کتابیں جو بھی لکھی ہیں وہ احسان و تصوف ایک کتاب ملتان یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، وہ BC کو جان کر لکھی ہے. وہ پڑھائی جاتی ایم اے پڑھائی جاتی 100 نمبر کا سوال بنتا ہے. ساری روحانی تھی. احسان و تصوف کے نام احسان و تصوف ویسے ملتان یونیورسٹی والوں نے رکھا اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق مجھے دی، احسان و تصوف عنوان کے تحت کتاب پوری اس میں روحانی علوم سے انسانوں کو، تمام انسانوں کو کس طرح سے فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ یہ تو بڑی آپ نے عجیب سا سوال کیا ہے. کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ انسان کیا ہے؟ آپ یہ کہیں گے ایک جسم ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، دماغ ہے، جب میں دوسرا سوال کرتا ہوں کہ یہ بھوک کون لگاتا ہے؟ اب آپ کے پاس کوئی دو بس بھوک لگتی. میں یہ کہتا ہوں یہ پیاس کون لگاتا ہے؟ کہتے ہیں پیاس لگتی ہے پانی پی لیتے. جب آپ کا وجود بغیر وجوہات کے، بغیر اسباب کے نہیں بنا تو بھوک بغیر سبب کے کیسے لگتی؟ اب مجھے سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو ضرورت پڑتی ہے غذا کی، اندر ہمارے تقاضا پیدا ہوتا ہے تو ہم کھانا لیتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں تقاضا کیا چیز ہے؟ آپ کہیں تقاضے کو ہم بھوک کہتے ہیں. اچھا بھائی چلو آپ نے بھوک کہہ لی، بھوک ہر وقت نہیں لگتی. یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اسے بھوک نہیں لگتی. جب آدمی مر جاتا ہے اس کے حلق میں آپ پوری مشق ڈال دیں، ایک قطرہ بھوک جائے گا،
मैदे में, क्यों भाई? इसका मतलब वो जिस्म पानी नहीं पी रहा है। एक आदमी मर गया, अब उसके मुंह में आप पुलाव का लुकमा डालते हैं, एक चावल भी उसके मैदे में नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि जिस्म नहीं खा रहा है। वो जो रूह जिसने जिस्म को संभाला है, उसने जिस्म को खाने पीने, सोने, जागने, बच्चे पैदा करने, ख्यालात आने जाने उनका जरिया बनाया हुआ है रूह ने। जैसे अब मैं ये आपको तबसरा कर रहा हूँ, ये कुछ कह रहा हूँ, अब ये सबब ये लाउड स्पीकर बनता है, अब ये रिकॉर्ड हो रहा है सब, अब ये रिकॉर्ड सारी दुनिया में भी जा सकता है। तो इसी तरह रूह जो है वो आप रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को रूह आपके सामने पेश कर रही है जो हमें नजर नहीं आ रहा। मसलन भूख लग रही है, हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म को जरूरत महसूस हुई इसलिए भूख लग रही है। कोई प्यास लग रही है, आप कहेंगे प्यास लगी, जिस्म में तशनगी महसूस हुई, पानी की जरूरत है इसलिए, सही है, लेकिन प्यास क्यों लगी? इसलिए लगी कि जिस्म का तकाजा क्यों पैदा हुआ? अच्छा, फिर अगर जिस्म ही खा पी रहा है, जिस्म को ही भूख लग रही है, जिस्म को प्यास लग रही है, तो मरने के बाद प्यास क्यों नहीं लगती? मरने के बाद बच्चे क्यों नहीं होते? मरने के बाद माँ के सीने में दूध क्यों नहीं उतरता? मरने के बाद एक पहलवान आदमी है, इसको जनाब जब वो दंगा कर रहे हैं निलाने के लिए, वो एक थप्पड़ भी नहीं मारता। नहीं, सोचने की बात है। तो असल में ये मादी वजूद जो है ये एक मीडियम है, मीडियम है, इसकी कोई हैसियत नहीं। जैसे अभी ये लाउड स्पीकर में बात कर रहा हूँ, ये मीडियम है, अब मैं इस पे बात ही ना करूँ, ये मीडियम काम नहीं करेगा। असल में हूँ, बात कर रहा हूँ, मीडियम ये है, लेकिन अगर असल मुतारिक नहीं होगा, मैं मुतारिक नहीं होगा, तो इसमें बात नहीं आएगी। आप आला से आला दर्जे का लाउड स्पीकर यहाँ ला के रखते हैं, मैं नहीं बोलता, मेरी आवाज। अब ये जो जिस्म है ये जिस्म का मीडियम है, असल रूह है, और ये वजह है जब रूह निकल जाती है तो ये जिस्म को ना भूख लगती है। भूख कहाँ लगती है? जिसका मुंह खोल के आप पानी डालेंगे, ऐसे ही पानी मुंह में पड़ जाएगा, एक कतरा यहाँ अलग से नीचे निकल जाएगा। क्यों? अगर जिस्म भी पानी पी रहा है तो मरने के बाद भी पानी उतरना चाहिए, तो मरने के बाद भी भूख लगनी चाहिए। जब उसे बिल्कुल खुरियाँ करके कपड़े उतार के उसको नजरा रहे हैं, उसको एहतजाज करना चाहिए, तो मुझे क्यों नंगा कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ भी नहीं होता। असल ये जिस्म जो है रूहानी नुक्ते से, ये जिस्म की हैसियत एक लिबास के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बाबा जी एक बात बताएं, मतलब मैं साइंस पढ़ूंगी तो मैं बल्ब बना लूँगी, मैं कोई चीज़ छुरी बना लूँगी, अगर मैं रूह का इल्म हासिल करूँगी तो मुझे मैं क्या कर पाऊँ? सबसे पहले तो ये कि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, किस तरह बना हूँ, मेरा दिल कहाँ से आ गया, गुर्दे कहाँ से बन गए, आंखें किस तरह हैं, आंखें देख किस तरह रही है, और क्यों मरने के बाद क्यों नहीं देखती, मेरा क्या कहते हैं चलता फिरता हूँ, मैं भागता दौड़ता हूँ, मरने के बाद क्यों, मेरा कोई मच्छर काटता है तो उसको मारता हूँ, खूब चलाता हूँ, मरने के बाद वो बुरी भट्टी में उसे डाल देते हैं, कुछ नहीं करते। सुना जिस्म कुछ नहीं है, जिस्म उस वक्त तक है जब तक के उसके अंदर रूह है। जैसे रूह निकल गई जिस्म कुछ भी नहीं, उसको आप मारे पीटे काट दें जला दें, कुत्ते बिल्ली खाते। आपने देखा नहीं है, ये गाय भैंस मर जाती है, कुत्ते बिल्ली आके खा जाते हैं, इधर जिंदा होता है, गाय जिंदा होती है, कुत्ता तो उसके करीब नहीं जाता। ये इंसान का हाल है। असल में इंसान खसारे में इसलिए है कि इसने अपनी असल यानी रूह को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों को शौक
تھا وہ روحانیت کو جانتے تھے, مراقبے بھی کرتے تھے, بڑے کامیاب تھے, مطمئن تھے. اب جب سے یہ روح کا علم پیچھے چلا گیا اور لوگوں کا بنایا ہوا مادی علم آگے آ گیا, اس کا نتیجہ نکلا سوائے پریشانی کے, ابتری کے, خوف کے, ڈر کے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو, زندگی ہی نہیں رہی. روحانی نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کو خوف رقم بھولتا. اس لیے اللہ کے دوست کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایک علوم ہے روحانی, وہ ان سے بھی واقف ہوتے ہیں اور دنیا میں جو رائج علوم ہے وہ ان سے بھی واقف ہوتے ہیں, کیونکہ وہ روحانی علوم سے واقف ہے. اور جو بندہ روحانی علوم سے واقف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اوپر سے خوف رقم دونوں اشاعت حکمت. اگر کوئی آدمی روحانی ہے پی ایچ ڈی بھی ہو, سائنٹسٹ بھی ہو, اس کو نہ اسے کوئی یہ ہوتا ہے کہ رزق کہاں سے آئے. اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے نظر لوگوں میں یہ شوق بنائے اللہ جس کو چاہے جو کا حساب کے کتنے جانور ہیں, پرندے ہیں, چوپائے ہیں, انسان سے جاتے ہی ہیں, سب کھا رہے, سب پانی پی رہے, سب وہی کام کر رہے ہیں جو انسان کر رہا ہے. یہ بچے پیدا کر رہا ہے, دودھ دے رہا ہے, گائے دودھ دے رہی ہے, ماں بچے کے لیے دودھ دیتی ہے. کیا فرق ہے ایک بکری میں اور انسان میں؟ کیا فرق؟ عقل کا فرق ہے. اب جانوروں میں بھی ہے, بہت سارے جانوروں میں بھی عقل ایسی ہوتی ہے جو انسان میں نہیں ہوتی. مثلاً شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی بیان فرمایا قرآن کا. اب آج تک سائنس نے اتنی ترقی کی, شہد کی مکھی زیادہ گھر کے بنا سکتے. اچھا کتے, میں اکثر کے ساتھ دیا کرتا ہوں, لندن میں بھی کیا کرتا ہوں, میں نے پوچھا تھا لوگوں سے کہ انسان جرم کرتا ہے, کتے اسے پکڑتے ہیں, انسان نہیں پکڑ سکتا. انسان کی قیمت 2 لاکھ روپے اور اس کتے کی قیمت 20 لاکھ روپے. کیوں؟ اس لیے وہ کتا انسان سے زیادہ عقل رکھتا ہے ایک مخصوص کام کے لیے, وہ پکڑ لیتا ہے. انسان بے بس ہے, ہمیں جیسے انسان کو نہیں پکڑ سکتا, کتے کا محتاج ہے. لیکن ایک روحانی انسان اگر وہ روحانی سیکھ رہے تو وہ کتے بلی ان سے سب سے افضل ہو جاتا ہے. اب جو انسان افضل ہیں حیوانات سے, وہ محض عقل کی انسان ہے. جتنے وہ پڑھ لکھ گئے, عقل استعمال کی, وہ ممتاز ہو گئے. لیکن انہوں نے فرشتے نہیں دیکھے, ممتاز کہاں ہوئے؟ وہ آسمانوں سے 7 آسمان ہیں وہ نہیں دیکھے, ممتاز کیسے ہوئے؟ زمین کو بہت زیادہ طبق زمین کے دیکھ لیے, لیکن اب بھی زمین پہ ریسرچ ہے. انسان سائنس کی ترقی کرتا ہے, اوپر خلا ہے اس لیے اڑتا ہے, زمین کے اندر تو کوئی نہیں گیا. یہ بھی تو بتاؤ, زمین کے اتنے 7 طبق بتاتے ہیں, زمین کے اندر جاؤ آخر تک, جہاں تو یہ گئے وہاں یہ تو پیٹرول نکل گیا ہے, تیل نکل گیا ہے, پانی نکل گیا. اس کے بعد ہم کہاں جائیں؟ کیوں نہیں؟ پانی بھی تو کسی بھی ساتھ لے سکتا ہے, تیل کی بھی تو باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں چینل بنے ہوئے, ٹنلز بنے ہوئے. اب تھوڑی سی جو چیز عقل کی بنیاد پر انہوں نے ایسی چیزیں بنائی, جیسے اب یہ ہوائی جہاز بنا دیا, شبہ کوئی شک نہیں, بہت عقل کی بات ہے. لیکن انسان تو مسلسل کو افضل نہیں ہوا. یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جہاز بنا کے اس میں 50 آدمی بٹھا دیے. کبوتر کی وہ ساخت ایسی ہے, چھوٹا اتنا ہے, لیکن انسان بغیر جہاز کے نہیں اڑ سکتا. کبوتر بغیر ساخت سے اڑتا ہے. پھر اڑنے میں کون افضل ہوا؟ پرندہ ہوا. لیکن ایک روحانی آدمی ٹھیک ہے, وہ روحانی سیکھ کے اڑتا نہیں ہے, اس لیے نہیں اڑتا کہ اس کو مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. عام آدمی جب خواب دیکھتا ہے وہ اڑتا ہے,
यहाँ से वहाँ, मतलब यहाँ आप सो रही हैं, आप लंदन जा सकती हैं, लंदन टावर जा सकती हैं, अमेरिका जा सकती हैं, और वहाँ से फिर आ जाती हैं, वो सब आपको याद होता है। लंदन टावर में ये है, और अमेरिका में ये है, मदीने में ये है, और वो ख्वाब की जिंदगी के बारे में अभी तक पता ही नहीं चला इंसान को क्या है। उसमें खाना भी खाता है, जब उठता है तो हाथ में पुलाव की खुशबू आती है, क्या मतलब आदमी जब जिनसी दबाव होता है उसके ऊपर, जिनसी तस्कीन भी होती है, और उसकी मिसाल ये कि उसको नहाना पड़ता है, गुजर के बगैर ना पा गए। इसको नहीं, ये सोने की जिंदगी भी एक जिंदगी है और बेदारी की जिंदगी भी एक जिंदगी है, लेकिन रूहानी अक़दार से वाकिफ होने के लिए, रूहानी सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत है कि इंसान जिस तरह बेदारी से वाकिफ है, इस तरह ख्वाब की दुनिया से यानी रूह की दुनिया से। इसके लिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला यहाँ वाज़िनिया पब्लिक स्कूल में इस किस्म की क्लासें शुरू करा रहे हैं, अरबी तो हमने शुरू कर दी है, इसलिए कि हमारे पास इस वक्त सिवाय कुरान के कहीं ज़ख़ीरा नहीं है। दुनिया के लोग का दुनिया के लोग का ज़ख़ीरा तो बहुत बड़े, लेकिन वाहिद किताब कुरान है, इस वक्त ऐसी किताब है कि उसमें हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ी से बड़ी बात, साइंस का मसला, डॉक्टरी का मसला, खाने पीने का मसला, हराम हलाल का मसला, चांद क्या है, सूरज क्या है, सितारे क्या है, आसमान क्या है, अर्श कुर्सी क्या, सब कुरान फरमाते हैं, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। किताब ऐसी है कि इसमें हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात को वजाहत के साथ बयान करती है। अब आप कुरान पढ़े ही नहीं, कहाँ से वजाहत मिल जाएगी? हमारी सूरत ये है कि हम BA कर लेते हैं और अंग्रेजी के मास्टर बन जाते हैं, बनना चाहिए, और कुरान सूरतें याद होती है, नमाज पढ़ने की जरूरत है। जब तर्जुमा ही याद नहीं तो नमाज नहीं एक कैसे हो? हमारी कोशिश ये है कि हम जिस काबिल भी हैं थोड़ा थोड़ी काम बड़ा भी हो जाता है, अपने बच्चों को स्कूल में और हमारे से मुताल्लिक़ लोग सलासिल के लोग हैं, उन्होंने जो काम किए स्कूल में, वहाँ इब्तदाई तौर पर बच्चों को रूहानी लोग सिखाने की कोशिश की जाए। उसी सिलसिले की एक कोशिश के बच्चों को बहुत समझ सकते। बाबा जी, बच्चों के हवाले से की तरबियत के हवाले से आप वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वालिदैन को मैसेज ये कुछ भी नहीं, वालिदैन को ये पैगाम है कि बच्चा वही करता है जो माँ बाप करते हैं। बच्चा तो भले ही होता है, बिल्कुल। अब उर्दू स्पीकिंग के यहाँ पैदा होता है, उर्दू बोलने लगता है, अंग्रेजी स्पीकिंग के यहाँ पैदा होता है, बोलने लगता है, चीनी स्पीकिंग के लिए वहाँ चीनी बोलने लगता है। माँ बाप अगर लड्डू बना के मुंह में फेंकें तो इस तरह खाएगा, लुकमों से खाए वो इस तरह खाएगा, छुरी कांटों से माँ बाप खाए उसी पर। बच्चा नकल करता है, हाथ की भी नकल करता है, चलने फिरने की भी नकल करता है। तो अब आप अगर माँ बाप की इस्लाह हो जाए और माँ बाप दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम भी सीखें और रूहानी उलूम भी सीखें, तो बच्चों को तो आधी तरबियत वैसी मिल जाएगी वहाँ की। लेकिन माँ बाप जो है PhD कर लेते हैं और कुरान का तर्जुमा याद नहीं, इसे क्या करेंगे, क्या इसका होगी, क्या करेंगे? हमारी कोशिश ये है कि हमारे स्कूल में या हमसे मुताल्लिक़ जो कई स्कूल में ये किताबें पढ़ाई जा रही हैं, उनमें शुरू से ही बच्चों की ऐसी तरबियत हो, उन्हें दीन से भी वाक़िफ़ हो, अल्लाह से भी वाक़िफ़ हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके लिए अगर माँ बाप भी वाक़िफ़ हो जाए तो बच्चों का काम बहुत आसान हो जाएगा। इससे मादी ज़ुबान सीखना आसान है, इसी तरह बच्चों की आदत असबाब वही होते हैं जो माँ बाप के। माँ बाप अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जिक्र होगा, अल्लाह ताला का शुक्र होगा, अल्लाह ताला की इनायात और करम नवाज़ी को
फरमाएंगी बचपन से ही बच्चों के जहन में अल्लाह ताला का इकराम हो जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। बच्चों को इस इंटरव्यू के जरिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारा आखिरी सवाल बच्चों को पैगाम देना ही नहीं चाहिए, माँ बाप को पैगाम देना चाहिए कि अपनी इस्लाह करें, ताकि इसलिए इस्लाह करें कि वालिदैन के बच्चे नकल करते हैं। अब मैं उर्दू बोलता हूँ, मेरे बच्चे उर्दू बोलेंगे, कोई साहब पंजाबी बोलते हैं मेरे भाई, कोई बच्चे पंजाबी बोलेंगे, कोई घर आने में अंग्रेजी बोली जाती है, वो बच्चे मादरी जुबान उर्दू नहीं जानेंगे, वो अंग्रेजी जानेंगे। तो बच्चे तो नकल करते हैं, बच्चों क्या पैगाम दें? पैगाम वालिदैन के लिए होता है, इस्लाह के लिए होता है, बुजुर्गों के लिए होता है, माहौल के लिए होता है। बच्चे तो करेंगे सलेट साथी बिल्कुल। अब उसमें क्या क्या उन्हें पैगाम दूँ? उनसे कहो इसमें ये लिखो कि झूठ ना बोलो, उन्हें तो बोलते ही झूठ। तो माँ बाप झूठ बुलवाते हैं। मतलब मैं कहता था कि बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं, मैंने बड़ा इसका तस्वीर किया अपने घरों में। मेहमान आया कोई तो अम्मा या अब्बा कह देंगे, जाके कह दो अब्बा नहीं, झूठ हो गया। बच्चों के मुझसे दिमाग में बीज बोल दिए गए। वो एक साहब ने कहा कि कह दो जाके अब्बा घर पे नहीं, मेरे जानने वाले थे, उनको बच्चा बाहर गया, अब्बा कह रहे हैं अब्बा घर पे नहीं। सीधा आदमी बच्चे सीधे हो गए। इतनी उन्हें शर्मिंदगी हुई, बाद में आना पड़ा दोस्तों में। बच्चा तो ब्रेन होता है बिल्कुल स्लेट। अब उस पर आप सच लिख दें, सच बोलेगा, झूठ लिख दें, झूठ बोलेगा, दुनिया की मोहब्बत लिख दें, दुनिया की मोहब्बत हो जाएगी। अल्लाह रसूल की मोहब्बत उसकी स्लेट पे लिख दें, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करेगा। जो घराने नमाज पढ़ते हैं उनको पता है कि 1 साल 1.5 साल का बच्चा सजदे करता है, ऐसा नहीं करता। क्यों? कॉपी करता है, नकल करता है। बुनियादी बात ये वालिदैन की इस्लाह। वालिदैन कहते हैं खबरदार झूठ नहीं बोलना। अब कोई मेहमान आया, वो घर जाके तो पकड़ते नहीं, वो कहते हैं जी इसमें आधा उठानी है और खुद रिश्वत दे रहे। बच्चे कह रहे मेरे माँ बाप झूठे हैं, तो मुझे भी झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलना कोई अच्छी बात है, इसलिए मेरे माँ बाप बोल रहे हैं। गुस्सा करते हैं माँ बाप, आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जब लड़ते हैं तो वो उन्हें मारते हैं। क्यों लड़ते हो? अरे भाई बच्चे ने लड़ना कब सीखा? उसे क्या पता लड़ाई क्या है? माँ बाप लड़ते हैं, बच्चे इसकी नकल करते हैं। बच्चों को क्या पैगाम दो है? वालिदैन को पैगाम है कि अपनी इस्लाह करें, इसलिए बच्चे तुम्हारी नकल करते हैं। तुम झूठ बोलोगे, बच्चे जरूर झूठ बोलेंगे। मैंने देखा है जिन घरों में चीख के बात करते हैं शौहर बीवी, वहाँ बच्चे बच्चे जिन घरों में मियाँ बीवी लड़ते हैं, वहाँ बच्चे आपस में भी लड़ते हैं और माँ के साथ भी लड़ते हैं, बाप के साथ भी लड़ते हैं। इसलिए उन्हें पता ही नहीं लड़ाई क्या चीज़ है। भाई तो पैदा हुए उन्हें क्या पता लड़ाई क्या चीज़ है? का इरशाद है कि हर बच्चा ये फितरत पर पैदा होता है, इसके माँ बाप हिंदू मुसलमान या ईसाई पैदा। बच्चों को क्या पता? एक छोटा बच्चा है, उसे क्या पता झूठ क्या है सच क्या है? उसके सामने सच बोलोगे वो भी सच बोलेगा। तुम अपने शौहर से लड़ोगी, बच्चा भी लड़ेगा। शौहर बीवी से लड़ेगा, बच्चा भी लड़ेगा। या बीवी आपस में प्यार मोहब्बत से आप जनाब से बात करेंगे, ये आप जनाब से बात करेंगे। तो ये जो साहब थे कान खा रहे, वो बच्चा उन्होंने लिया यूं उछाल, तो उछाल के आ गया, तो बच्चा रोने लगा। उन्होंने मुँह में से पानी निकाल के क्या तरबियत हुई गई? बच्चा वो कहीं से चोरी करके ले आया,
अम्मा ने उसको छुपा दिया। जैसे सुल्तान डॉक्टर का किस्सा आपने सुना होगा, आपकी किताब में वो पढ़ा। अंडा चुरा के लाया था, माँ ने गिरा दिया, वो जना वो कुछ और चुराया होगा, आखिर में डाकू बन गया सुल्तान। तो बच्चा तो बिल्कुल ब्लैक होते हैं, उन्हें क्या पैगाम दें? पैगाम तो माँ बाप को दिया जाएगा, तो भाई जो कुछ तुम्हें बच्चे को बनाना है खुद बन जाओ। जिन घरों में नमाज पढ़ाई जाती है, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे 1.5 साल के 2 साल की नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, उन्हें क्या पता नमाज क्या, सब नकल कर रहे हैं। आप अच्छे हो, माँ बाप अच्छे होंगे, खानदान अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा। बहुत